नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल को आपण मानक स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आलोचना करवा आर्टिकलटे पाप ओ पुण्यर पेढ़ी। आउ थे कहीदिए पाप ओ पुण्यर पेढ़ी। लेखक होउचंदी जचिदानंद दास। जचिदानंद दास आसतु पढ़िबा आर्टिकल मध्य जावा। बाइबेल रो अनुशीलन कहे पृथ्वी प्रथम मानव जोड़ी आदम ओ इव ईश्वर सहित एडेन बगीचारे बास करुले। आमे समस्ते बाइबल जानते एक कथा कहवा दरकार नहीं जे मानव जोड़ी जो आदम और इव तैयारी करथिले ईश्वर सादृश्य तैयारी होते से मैंने एडेन बगीचारे बास करुले। किंतु जहाँ हमर विज्ञान कहे मनीष विभिन्न प्रकार विवर्तनवाद देकी तैयारी होती जमीती एक कोशी प्राणी बहुकोशी प्राणी होती इत्यादि कथा अच्छी विज्ञान हिसाब से। किंतु जहाँ धर्म कहे जहाँ बाइबल कहे मनीष को प्रभु निज आपणा प्रतिछवि निजर प्रतिमूर्ति तैयारी करछन्ति। तेणु से ईव आदम नाम दे तेणु से ईश्वर को पुत्र बोली कहुए। आदम को कहुए ईश्वर को पुत्र। तेणु से निज प्रतिमूर्ति माटी रे तैयारी करी ता नासा रंध्र रे ताकू फुंक देकिरी ताकू मनीष करछन्ति। से जीवित प्राणी हिची आ ताकू पुनी एडेन इदेन गार्डन रे ताकू बास करबा रखिथिले। सेमानकु आदम ओ इव ईश्वर को बगीचारे थिबा भल ओ मंदर ज्ञानर वृक्षरु फल खाइबाकू बारण करा जायथिला। फल कथा पर चिंता करिया। प्रथम कथा होउची मनीष केमती तैयारी हिची जहाँ विज्ञान कहूँ एक कोशी बहुकोशी जलरू तैयारी मनीषर बा जीवर सृष्टि जलरू पानी से एक कोशी जीव गोटे होती पुणी तैयारी बहुकोशी आम मनीष होती। जो विवर्तनवाद होती गोड़ आमर 4टा गोड़ थिला से 2टा गोड़ रहा 2टा हाथ गुड़ा छोट हो गला इत्यादि कथा हेले जहाँ किसी कॉमेडी शो मानक भी आप जानी कि कौन जानूनी एबे आम मनीष कहीं विवर्तनवाद गुड़ी अति उन्नत धरण मनीष कहीं तैयारी होना गोटे प्रश्न ये अद्भुत कथा हो पारे किंतु एटा भाबिबा कथा। मनीष केबे विवर्तनवाद तैयारी हो न पारे जोटा आमको विज्ञान कहूँ। तेणु से गोटे बड़ बढ़िया कथाटे पेपर रे बाहर थला थरुटे जहाँ डार्विन जानी नथिले। डार्विन जहाँ जानी नथिले से डार्विन जानी नांती जे मनीष को प्रभु तैयारी करछन्ती। ये गोटे प्रकार प्रहेलिका ये गोटे प्रकार अति भाव प्रवणता कही पारती कि अति गोटे उद्भट चिंताधारार परिप्रकाश जहाँ डार्विन जानी नथिले। ईश्वर सहित एडेन बगीचारे बास करुले से आदम और इव ईश्वर बगीचारे थिबा भल और मंदर ज्ञान वृक्षर फल खाइबा बारण करा किंतु कौन करा जाय परिबो ए मनीष तो पुणी ईश्वर प्रतिछवि तैयारी गले डाक्तरी पाठ फेल हो डाक्तरी पाठ कौन कि ये बटनी जूलोजी एगुड़ा कौन कि ये जूलोजी पाठ कौन सेटा तो कहूँ मेडिकल साइंस भी फेल मार्ज ना जदि आम एक कथा कहवा। तेणु आमको मानिक पड़ो पढ़ा पड़ो आम पिला डाक्तरी पढ़ुं स्कूल कॉलेज पढ़ुं +2 साइंस तो आजिकल का कमन कथा 10th पर आम अधिकांश +2 साइंस पढ़ुं। तेणु बटनी जूलोजी ये सब पाठ पढ़ा जाए जे आम विवर्तनवाद देकी मनीष तैयारी होती तेज से तो अलग कथा से उपर मुझे दीपद कहीदेली जा आसतु से आदम और इव को ईश्वर बगीचार थिबा भल ओ मंदर ज्ञानर वृक्षरु फल खाइबा बारण करा जायथिला। संभवतः मनीष शाकाहारी पशु मांसाहारी करवाटा ठीक नुह क्या आमर जमी जीव विज्ञान आम जमी गठन होती आमर दांत पाटी जहाँकि आमर पाकस्थली आमर बृहदंत्री आम गट हेल्थ जमी बनी सेटा मांस हजम करने मांस खाइबा नुह आम सब शाकाहारी। विभिन्न प्रकार फलरू विभिन्न प्रकार आमर चिंताधारा आसे तेणु कहुए सात्विक तामसिक राजसिक 3 प्रकार खाद्य कथा कहुए सात्विक राजसिक तामसिक। तेज आदम इव को बारण करा कौथु ना जीवन ज्ञानर वृक्षर जीवन वृक्षर फल खाइबा बारण करा जदि किसी फल खाइब तुमर ज्ञान उदय हम तेबे अबिका आम अबिका जमाना आम दुनिया भी आम सिया भावु को जिनस प्रकार खाइले आमर की प्रकार इमोशन आम की प्रकार बुद्धि सब तैयारी हुए ये मांसाहारी करने द्वारा मांसाशी होगा द्वारा शाकाहारी होगा द्वारा कौन कौन सब परिणाम घटे कि प्रकार आमर इमोशन कि प्रकार आमर
ଉତ୍ତେଜନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା କି ଆମ ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ କି ପ୍ରକାର ହୁଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ବା ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ଆଜି ବି ଦୁନିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳରେ, ପୁଷ୍ପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପକାର ପାଇପାରୁ। ଏମିତି ବି କିଛି ଜୀବନଦାୟକ ବା କିଛି ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ସେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଥିଲା କି ସେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଇଭ୍ ଆଉ ଆଦମକୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ଖାଇବ ସେଦିନ ମରିବ। ମାତ୍ର ସର୍ପେଣ୍ଟ ବା ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ସେମାନେ ବଗିଚାରୁ ଫଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ରାଜସିକ, ତାମସିକ ଆଉ ସାତ୍ଵିକ ତିନି ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, ତିନି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ ଅଛି। ତେବେ ସେ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ବା ଶାରୀରିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ଆସି ନଥିଲା। ଏ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ସେଟା ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ। ଯେମିତିକି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ହୁଏ, ଯେମିତି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ଆସିଗଲା। ଫଳରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବଗିଚାରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ମାନବ ରୂପରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାପର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ବିରାଜମାନ କଲା। ପାପର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଲା, ହେବା ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଇଭ୍ ନୁହଁ, ଏ ଇଭ୍କୁ ଆଉ ଆଦମକୁ ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରି କହିଥିଲେ ତୁମେ ଫଳ ଖାଇବନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସର୍ପ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲା, ତାକୁ ହେବାକୁ ଯାଇକରି ପ୍ରତାରଣା କଲା, ବାବୁ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇପାରିବ, ଏ ଫଳ ଖାଇବ କ'ଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହି ତାକୁ ବୁଲେଇ ବାଲେଇକିରି ଇଭ୍କୁ ସେ ଫଳ ଖୁଆଇଦେଲା। କିଏ? ସର୍ପେଣ୍ଟ ଖୁଆଇଦେଲା। ତା ଅର୍ଥ ଅବାଧ୍ୟତାଟା ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଦେଇକିରି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି। ଅବାଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନାରୀ। ନାରୀ ଯେତେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବ, ପୁରୁଷ ସେତେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ର ଜଣକ ଭାରି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି 40ଟା ପୁଅକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 4ଟା ଝିଅକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା ଭାରି ମୁସ୍କିଲିଆ ପାଠ। ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ନାରୀ ଜାତି ଉପରେ। ଅବାଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନାରୀ ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ରତାରିତ ବି ନାରୀ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ସିଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ସିଏ କହିଦେଲା, ସିଏ ଆକୁ କହିଦେଲା, ସିଏ ତାକୁ କହିଦେଲା, ଆ କାନରୁ ତା କାନ, ତା କାନରୁ ଆ କାନ ହେଇକିରି ନାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ ପ୍ରତାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବି ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ମାନେ କର୍ଣ୍ଣଜପ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, କର୍ଣ୍ଣଜପ। ଏମିତି ହେଇକିରି ପାପ ଆସିଲା। ପାପ ଆସିଲା କେମିତି? ସେ ଫଳ ଖାଇଲା ହେବା, ଇଭ୍ ବି ଖାଇଲା, ପ୍ଲସ୍ ଇଭ୍ ସହିତ ଆଦମ ବି ଖାଇଲେ। ସେ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ମନୋଭାବ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ବା ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ମନଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ବୁଝିଗଲା ଆପଣ ପାପ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ। ତାପରେ ସେ ଯେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ଯେମିତି ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। କ'ଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପାପ ବୋଲି ଏକ ଶବ୍ଦ ରହିଆସିଛି। ପାପ କେଉଁଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ନା ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା, ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା। ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଦମ ମଧ୍ୟ ତା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଫଳ ଖାଇଲେ, ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଅବାଧ୍ୟତାରୁ ପାପ ଆସିଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନିକିରି ନିଜ ବେଇମାନି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପାପ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ଅନୀତି ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ କର୍ମକୁ ପାପ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କାମଟା କ'ଣ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଖରାପ କାମଟା କରିବେ ତ ପାପ କଲେ, ଆପଣ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଅପବିତ୍ର ଓ ଅନୈତିକ କର୍ମ ଫଳରେ ମଣିଷ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ଓ ସତ୍ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପାପର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ? ସଦ୍ଭାବନା ଓ ସତ୍ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପାପର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ସଦ୍ଭାବନା, ତାର ଓଲଟାଟା କ'ଣ? ଅସତ୍ ଭାବନା। ସଦ୍ଭାବନା, ଅସତ୍ ଭାବନା। ସତ୍ ସମ୍ପର୍କ, ଅସତ୍ ସମ୍ପର୍କ। ଏ ସଦ୍ଭାବନା ଓ ଅସତ୍ ଭାବନା, ସତ୍ ସମ୍ପର୍କ, ଅସତ୍ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ 2ଟା 4ଟା ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ସବୁ ଆପଣ ବୁଝିଯାଇ ପାରୁଥିବେ। ସଦ୍ଭାବନା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ଅସତ୍ ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସତ୍କର୍ମ ନାହିଁ ସେଠି ଅସତ୍ କର୍ମ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କର୍ମ ଜାଣିକିରି ଭଲ କାମ ବୋଲି ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ହୁଏ। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ଆପଣ ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ଭଲ କର୍ମ ବୋଲି ଜାଣିକିରି ଜାଣିବୁଝି ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ କାମଟା କଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ପାପ କଲେ। ସେଠି ଆପଣ ଠିକ୍ଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିକି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପାପ କରୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସଦ୍ଭାବନା ଅସଦ୍ଭାବନା, ସତ୍କର୍ମ ଅସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ସମ୍ପର୍କ ଅସତ୍ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପାପର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ କଥା ବୁଝିବା। ପାପ କଥା ବୁଝିଗଲେ। ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ମେଥଡ଼ିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତମାନର ଭାବନା ଯଥା କାହାର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଭଲ କର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ମଜ୍ଜାଇ ରଖ ଇତ୍ୟାଦି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣା କରିଥିଲା। ପରେ କାଳକ୍ରମେ ପୁଣ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଥିଲା। ମେଥଡ଼ିଷ୍ଟ ଫ୍ରି ମେଥଡ଼ିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ କଥା। ଫ୍ରି ମେଥଡ଼ିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ କହନ୍ତି, ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ ବେସିଲି ମେଥଡ଼ିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ବା ଆଦ୍ୟ ପିତା ସିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହନ୍ତି ତ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ସିଏ, ବା ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଫ୍ରି ମେଥଡ଼ିଷ୍ଟ ସବୁ, ଜନ୍ ବେସିଲି। ପରେ କାଳକ୍ରମେ ପୁଣ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପବିତ୍ର ଓ ନୈତିକ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମଣିଷ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂରଣ କରେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପାପର ବା ଶୈତାନର କରାୟତକୁ ପଳେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ବାଧ୍ୟତା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ, ଅବାଧ୍ୟତା ହେଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା ସହିତ ସମାନ। ଅବାଧ୍ୟତା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେଠି ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁଠି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେଇଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟତାରୁ ବିଶ୍ୱାସରୁ ମେଳଇ ହରି ପରା, ବିଶ୍ୱାସ ମେଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁତର, ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଏମିତି ବି ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଛଡ଼ା ଅନ୍ଧ କିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଛଡ଼ା ବଧିର କିଏ। ଆଉ ମୋର ଭର୍ସନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଛଡ଼ା ପାଗଳ କିଏ। ଯିଏ ଅନ୍ଧ, ଯିଏ କାଲ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଦୁନିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଯାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, ଯିଏ କିଛି ଶୁଣେନି, ସେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗୋଟେ ମେଡ୍, ଆଉ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପାଗଳ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟତା ହେବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି। ବାଧ୍ୟତା, ଯାହା ଜୀବନରେ ବାଧ୍ୟତା ଅଛି ତା ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ମଜାଇ ରଖ ଇତ୍ୟାଦି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣା କରିଥିଲା। ପରେ କାଳକ୍ରମେ ପୁଣ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପବିତ୍ର ଓ ନୈତିକ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ମଣିଷ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କରେ। କ'ଣ କରେ? ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କରେ। ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଦ୍ୱାରା କିଏ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଧର୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା କିଏ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମଣିଷର ଧାର୍ମିକତା, ମଣିଷର ପୁଣ୍ୟତା ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ସମାନ। ମଣିଷର ଧାର୍ମିକତା, ମଣିଷର ପୁଣ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର, ନାରୀର ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ସମାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କରେ। କେତେବେଳେ? ଯଦି ଆମେ କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ କରିବା, କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା। ଜଣେ ପିତରକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ କର୍ଣ୍ଣିଏଲଙ୍କ ପାଖକୁ, କି ଯାଅ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେ ବହୁତ ଦାନୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ପୁଣି ସପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଥିଲେ, ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଦାନ ଧର୍ମ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଦରକାର, ବାଧ୍ୟତା ବି ଦରକାର। ଖାଲି ଦାନ ଧର୍ମ କରିଦେଲେ କିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଏ? ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରେ ପକାଇଦେଲେ, ଠାକୁର ସେବାରେ ଦେଇଦେଲେ କିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଏନି। ଆପଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ କେତେ ଦେଉଛୁ ସେଇଟା ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତୁମେ କେତେରୁ କେତେ ଦେଉଛ, କେତେ ରଖୁଛ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି। ଦାନ ଦେବାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ, ମୁଁ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ମୁଁ ଆମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବୋଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମନୋଭାବକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଜର କିଛି ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି? ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବେ। ଈଶ୍ୱରକୁ ପାରୁଛି ମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କର କାହାକୁ ଦେବୁ? ଏ ମୁଦ୍ରା ଦେଖିକି କହିଲେ ଆମେ କର କାହାକୁ ଦେବୁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେଉଁଟା କାଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇଟା କାଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ, ଯେଉଁଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ଦେବେ? ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଫାରୁଛି ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ, ମଣିଷ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି। ମୁଦ୍ରାରେ କାଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଦ୍ରାଟାକୁ କାଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ଦେବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି କିଏ? ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ନେଉ ଯେତେବେଳେ, ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ? ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଈଶ୍ୱର ଧନୀ ହେଇଯିବେ? ଆମେ ଜମିବାଡ଼ି ଦେଲେ ଈଶ୍ୱର ଧନୀ ହେଇଯିବେ? ନା ଆମେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଦେଲେ ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହେଇଯିବେ? କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସମୟ ମାଗନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଇଁ କାମ କର, ମୋ ପାଇଁ ଭାବ, ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର।
ମୋ କଥା ଦିନ ରାତି ଭାବ, ତେବେ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିଦେଲେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପବିତ୍ର ଓ ନୈତିକ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂରଣ କରେ, ତାହାକୁ ପୁଣ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ତାହାକୁ ପୁଣ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ଯେପରି ସାପୁଆ କେଳା ତାର ସାପର ପେଡ଼ି ଭାର ସାହାଯ୍ୟରେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଉଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ତାର ମନର ମସ୍ତିଷ୍କ ରୂପକ ଭାରରେ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ପେଡ଼ି ଧରି ବହି ଚାଲିଛି। ସାପୁଆ ପେଡ଼ି ବୋଲାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟେ ମନକୁ ଆସିଲା। ଆମ ମନ ଆଉ ଆମ ବିବେକ ଆଉ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟେ ମୁଁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ହାତରେ ଛେଳି ଧରିଥାଏ, କାନ୍ଧରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥାଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ସାପର ପେଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରିଥାଏ। ମାନେ ଆମ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମର ମନ ବିବେକ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତ ମନ ବିବେକ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯାହା ବି ହଉ, ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ନେଇକରି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏ କଥାରେ କି ଆମର ଛେଳି ହେଉଛି ଆମର ମାନେ କିନ୍ତୁ ମନ କି ବୁଦ୍ଧି କି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ହେଉଛି। ଛେଳି ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଗୋଟେ ପାର କରୁଥାଏ। ଛେଳି ଗୋଟେ ହାତରେ ଉପରେ କାନ୍ଧରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥାଏ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ପେଡ଼ିଟେ ଥାଏ, ପେଡ଼ିରେ ସାପ ଥାଏ। ତ ଆମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ କହୁଛି। ଗୋଟେ ନଦୀଟେ ପାର ହେଉଥାଏ ଲୋକଟେ, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ନଦୀରେ ଛେଳିଟା ଭାସିକି ପଳେଇଲା। ଭାସିକି ପଳେଇଲେ ସେ ଯିଏ ଧରିଛି ସେ ଲୋକ ତିନିଟା ଜିନିଷ, ସେ ଛେଳିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଛେଳି ଯେତେ ପଳେଇଲା ମାଙ୍କଡ଼ ହଲଚଲ ହେଇଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ହଲଚଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ସାପର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲା। ସାପର ଯେଉଁ ପେଡ଼ିଟା ଥିବ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଲୋକର, ସେ ସାପର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲା। ସାପଟା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିକି ସିଏ ଫଣା ଟେକିଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମନର ଯେଉଁ ଆମ ଷଡ଼ରିପୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ଷଡ଼ରିପୁ କହନ୍ତି କି ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଶେଷ ଅଛି, ଆମର ମନ ଆଉ ଚିନ୍ତନ କି ଭାବନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ, ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ। କେତେବେଳେ ବି ଠିକ୍ରେ ଆମେ ରହିପାରେନି। ଆମର ଭାବନା କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେ ରହିପାରେନି। ଆମର ଭାବନା, ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ଆମର ବିବେକ, ମନ ଗୋଟେ ଭାରି ବିଚଳିତ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତ, ଆମର ଆଖି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ସେ ରହିପାରେନି। ଟିକେ ବି ଅନବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲେ ଆମର ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସିମ୍ବଲିକାଲି ମୁଁ କହିଦେଲି, ଛେଳିଟା ନଦୀରେ ଭାସିଗଲା, ଛେଳିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ବେଳକୁ ଛେଳି ନଦୀରେ ଭାସିଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ହଲଚଲ ହେଇଗଲା, ହଡ଼ବଡ଼ରେ ସେ ସାପର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲା, ଏଇଭଳିଆ କଥା। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ସେପରି ସାପୁଆ କେଳା ତାର ସାପର ପେଡ଼ି ଭାର ସାହାଯ୍ୟରେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଉଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ତାର ମନର ମସ୍ତିଷ୍କ ରୂପକ ଭାରରେ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ପେଡ଼ି ଧରି ବହି ଚାଲିଛି। ମନ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ଏ ମନରେ ହିଁ ଆମେ ଜିତିପାରିବା, ମନରେ ହିଁ ହାରିପାରିବା। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମନ ଥାଏ। ମନର ମସ୍ତିଷ୍କ ରୂପକ ଭାରରେ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ପେଡ଼ି ଧରି ବହି ଚାଲିଛି। ଏ ମନ ହିଁ ଆମର ସବୁର ଗନ୍ତାଘର। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ, ଏମ୍ପ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଶୈତାନର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ମନରେ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୈତାନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କବଳ ମାନେ କରାୟତ୍ତ କରିନେବ। ତେଣୁ ଏମ୍ପ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଶୈତାନ କା ଘର ହୋତା ହେ। ତେଣୁ ମନ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ମନରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଜିତଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ମନରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ତେଣୁ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି ଥଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆମର ଥଟ୍, ଆମର ଥିଙ୍କିଂ, ଆମର ଭାବନା, ଆମର ଚିନ୍ତା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମୁଁ ସମ୍ଭବତଃ ହେଉଛି 5,000 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀ ଚାଲି ଆସିଛି। ସେବେଠୁ ଆଜି ଯାଏ ଯାହା ବି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଛି, ସାଇନ୍ସ କି ରିଲିଜିଅନ୍ କି ସାଂସ୍କୃତିକ କି ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକାଲ ଯାହା ବି ହେଇକିରି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାତାୟାତ, ଯାନବାହନ ସବୁ କିଛି ଆମ ମାଇଣ୍ଡର ଭାବନା ଯୋଗୁଁ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଆପନେ ଆପ୍ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି। ମଣିଷ ଦେଇକି ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତି, ମଣିଷ ଦେଇକି ଶୈତାନ କରେ। ମଣିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ବି ମଣିଷକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛି, ଶୈତାନ ବି ମଣିଷକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ କିଛି ମଣିଷଙ୍କୁ ଶୈତାନ ବି ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛି ତାଙ୍କ କାମ କିଛି କରିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ବି ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛି। ମଣିଷ ଯାହା ଚାହିଁବ ସିଏ ହେଇପାରିବ। ମଣିଷ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଏ ଈଶ୍ୱର, ମଣିଷ ବି ସବୁ ଛୋଟକାଟିଏ ଭଗବାନ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ମନରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରି, ଆମ ମନକୁ ଆମେ ଯେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ଆମ ମନକୁ ଆମେ ମନରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି କି ଶୈତାନକୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଆମ ଅନ୍ତରରେ, ଆମ ମନରେ
ଆମ ହୃଦୟରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କାଳ କହିଲେ ଆପଣ କହିବେନି ମୁଁ ମଲା ପର ନାହିଁ, ଆମ ହୃଦୟରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅଛି। ଆମ ହୃଦୟରେ ହାର୍ଟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅଛି। ଏଇଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଫେଡ଼ି ଖୋଲିଲେ କେତେବେଳେ ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଯାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟକୁ ଆଦରି ନିଏ। ମନ ତ ହେଉଛି ସବୁ ଶୈତାନର ଘର। ଆଉ ଏ ଆଖି ଥ୍ରୋରୁ ମନକୁ ଯାହା ପଶିଯାଏ ସେ ତ ଗଲା, ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ମଣିଷକୁ। ଆଖି ପରା, ଆଖିରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ଆଖି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯାହାର ଆଖି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେ ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଯାହାର ଆଖି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ତାର ତ ମନ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ। କିଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, କିଏ କ'ଣ ଦେଖି କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଏ କଥା କିଏ କହିପାରିବ? କାହା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଯଦି ଆଖି ଅନ୍ଧକାର ତାହେଲେ ତାର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର। ଯାହାର ଆଖି ଉଜ୍ଜଳ ତାର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ। ତେଣୁ ଗୀତ ଅଛି, ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ମନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଥିବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି। ତାର ଭାବ ସାରାଂଶଟା ଏଇଆ, ମୋର ଆଖି ଅନ୍ଧ ହଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନରେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଥିବି ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଜଣେ ମଣିଷ ଅପବିତ୍ର ହୃଦୟ ନେଇ ଦାନ ଧର୍ମ କରିଚାଲିଲେ ତାହା ପାପରେ ଗଣା ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟଟା କ'ଣ? ତେଣୁ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, କୁଭାବନା ବାହାରେ। ମାଥ୍ୟୁରେ କେତେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହୃଦୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଚୋରି, ହତ୍ୟା, ଡକାୟତ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୃଦୟରୁ ମଣିଷ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମୁଖ କଥା କହେ। ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ କଥା ବାହାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ଟା ସେଇଥିରୁ କଥା ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମୁଖ କଥା କହେ। ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମୁଖ କଥା କହେ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ସହଜରେ ପଢ଼ି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଖ ହେଉଛି ସୂଚୀପତ୍ର। ମଣିଷର ମୁଖ ହେଉଛି ସୂଚୀପତ୍ର। ମୁହଁରେ ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା ଲୋକ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତା ପାପରେ ଗଣା ହୁଏ। ମାତ୍ର ଖୋଲା ହୃଦୟର ସହିତ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ ତାହା ପୁଣ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କୁଣ୍ଠସ୍ଥ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମଣିଷ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଯିଏ ପୁଣି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମନ ଖୋଲିକି ଦେବା ଦରକାର। ଏମିତି କୁନ୍ଥୁ ହେଇକିରି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ମନ ଖୋଲା ଦରକାର। ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଉପହାର ବା ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ମନ ଖୁସିରେ ଦେବା ଦରକାର। ଭିକାରୀଟିକୁ 10ଟି ମୁଦ୍ରା ଦେବା ସମୟରେ ଯଦି ମଣିଷର ମନ ହୃଦୟରେ ଦୟା ସହାନୁଭୂତି ନଥିବ ସେ ଦାନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କହେ ଆପଣ ଦାନ ଦେଇକି ଭଲ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଦାନ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦାନ ଦେଇକି କାହାକୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ଉପହାର ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଦାନ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସହାନୁଭୂତି ନଥିବ, ହୃଦୟରେ ଦୟା ନଥିବ, ସେଭଳିଆ କିଛି ଦାନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ବରଂ ତାକୁ ପାପର କ୍ରୂରତା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେଉଛେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଚାରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଯାଉ କି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କୁ ହଉ କି ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଦେଉଛୁ, ଏସବୁ ଆମ ଅନେକାଂଶରେ ଆମର ବଡ଼ିମା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଋଣ ବାଡ଼ି କରି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ବଡ଼ିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛୁ। ସେମିତି ନ ହଉ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ କି ମୋ ଲୋକ ପାଇଁ ଗିନାଏ ପାଣି ଦେଇଛି, କି ପିତୃ ମାତୃ ଜମି ଭୂମି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ତ୍ୟାଜ୍ୟ କରିଛି, ଯାହା ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ତାର ସବୁର ପାଉଣା ମୁଁ ଦେବି। ତାର ସବୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବି ମୁଁ। ଏମିତି ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଖାଲି ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଯାହା ବି ଦାନ ଧର୍ମ କରିଛି, ସେ ଜମି ଭୂମି କି ମୋ ନିମନ୍ତେ ବାପା ମା ପିତୃକୁଳ ବଂଶକୁଳ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ତାକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଦାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଦୟା ନାହିଁ, ସେ ଦାନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ। ତେଣୁ ସୋଲୋମନ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଜେରୁସାଲେମ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କିଛି ଦେଉନାହିଁ, ଆମ ନିଜର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତମର ହିଁ ତମକୁ ଦେଉଛୁ, ମୋର ନିଜର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ନିଜର ନୋହୁଁ। ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମ ନିଜର ନୁହେଁ, ଆମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଜର ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଜଣେ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ଆମକୁ କିଏ ଜଣେ ପଠେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନର ନୈତିକତା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ। କ'ଣ କହିଲି? ମନର ନୈତିକତା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ। ଆପଣ କ'ଣ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ?
ମୁଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି, ଆପଣ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ? ଆପଣ ମଶାଣୀରେ ଥାଇକି ବି ଜନ୍ମ କଥା ଭାବୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଘରେ ଥାଇକି ବି ଆପଣ ମରଣ କଥା ଭାବୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଗୋଟେ ପୁରା 14 ଭୁବନ ବୁଲିବା ଲୋକ ଘର ଜିନିଷ ସେଟା। ମନ ହେଉଛି 14 ଭୁବନ ବୁଲିବା ଜିନିଷ, 14 ଭୁବନ ବୁଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷରେ ଆପଣ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଜାରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ରେ ଥାଇକି ବି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଧାରଣା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭାବନା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ କ'ଣ, ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ, ଆପଣ ମନ ଧାରଣା କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେହି କହିପାରିବେନି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁଦୂର କହେ, ଭାବକୁ ନିକଟସ ଅଭାବକୁ ଦୂର। କାହା ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ତାର ନିଜସ୍ୱ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଭାବୁଥାଇପାରେ, କିଏ ମନ୍ଦିର ବୁଲୁଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଥାଇପାରେ, କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥାଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାପ ଭାବନା ଆସୁଥାଇପାରେ ତା ମନକୁ। ତେଣୁ କାହା ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କି ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଅଛି, ସେସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତରର ମର୍ମ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରେ? ଅନ୍ତରର ମନର ଭାବନା, ଅନ୍ତରର ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷାକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତରର ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷାକାରୀ। କାହା ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତାର ମର୍ମ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଅପରପକ୍ଷେ ତାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପାପ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଜଣେ କୁହାଯାଏ ନଈକେ ବାଙ୍କ ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଖରାପ ହେଇପାରେ, କି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଖରାପ ହେଇପାରେ, କି ଆସାମରେ ଖରାପ ହେଇପାରେ, କି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଖରାପ ହେଇପାରେ, କି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଖରାପ ହେଇପାରେ। କେଉଁଠି କ'ଣ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ ଯେ ନଈକେ ବାଙ୍କ ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସମାନ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବେଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ସମାନ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ପରିବେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ଦେଶରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ମହରଗ ହେଇଥାଏ, କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ଜାଗାରେ ମହରଗ ହେଲା, କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଶସ୍ତା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଜିନିଷ ଫରକ ଅଛି, ତା ଫରକ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ମହରଗ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଫରକ ରହିବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିବ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି। ବାସ୍, କିଛି ସୁଖ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଛି, କିଛି ପାଇବି, କିଛି ଭଲ ହେବି, ବଡ଼ ହେବି, ଏସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥିବାରୁ ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ତ ମଣିଷ ଆଜି ବଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କାଲିକି ପୁଣି ଆଶାର ଆଲୋକ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଆଶାର ଆଲୋକ। ରାତିରେ ବି ଶୋଇକି ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଏଇଆ କରିବି, ସେଇଆ କରି, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ସେଇଆ କରି ଭାବିକି ମଣିଷ ଶୋଏ। କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ବୋଲିକିରି, କିଛି ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି ବୋଲି ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁର୍ବିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ସମୂହ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଖାନୁଭୂତି ଦେଇପାରିଲା, ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସତ୍ ବା ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା ଭାସି ଯାଉ ଗାଁ। ସୋ ଟୋଟାଲ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗପ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା, ପାଠଟା ହେଉଛି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା। ଗୋଟେ ଗାଁର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରୁଛି, ତେବେ ଗୋଟେ ଲୋକର ତ୍ୟାଗଟା ସେଟା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି ସଂସାରଟା 100 ଲୋକ ହଇରାଣ ମରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେବ, ସେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କେମିତି ହେବ? ସେଟା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କେମିତି ହେବ? ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ହେଇପାରିବନି ସେଟା। ତେଣୁ ନୈତିକତା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଇଟି ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନୈତିକତା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପୁରୁଷଠାରୁ ନାରୀ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାରୀ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ନାରୀ ବିନାଶର କାରଣ। ନାରୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି, ସେ ନାରୀ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସବୁ ମୂଳରେ ସେ ନାରୀ ହିଁ ଥିବ। ସେ ନାରୀ ପାଇଁ ମହାଭାରତ, ପରା ନାରୀ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ଅଛି, ନାରୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଅଛି, ନାରୀ ପାଇଁ ମହାଭାରତ। ତେଣୁ ନୈତିକତା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଇଟି ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ କହିଛି, ଏ ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ପେଡ଼ି ନେଇ ରହିଛି। ଆମ ମନ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ଭାବନା, ଚିନ୍ତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଚକ୍ଷୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ମନ, ଅଶିକ୍ଷିତ ମନ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର କୁଚିନ୍ତା, କୁଭାବନା, ଏସବୁ ଗନ୍ତା କରେ।
ତେଣୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଲେ ବାଇବେଲରେ, ମୁଁ ପାପ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି, ପାପ ଜାଣିଲା ପରେ ପାପ କରିବାକୁ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା ମୋର। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ପାପ କ'ଣ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ପାପର ଆଉ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ତାର। ଜାଣିନଥିଲା ପାପ କ'ଣ, ଆହୁରି ଫୋକସ୍, ପାପଟା ଇଆ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ପାପ ଅଛି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପାପ ଧରିକିରି। ଯେଉଁ ଅବାଧ୍ୟତା ପାଇଁ ଇଭ୍ ଆଉ ଆଡମ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ତିଆରି କଲେ ବା ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଜାତି ତିଆରି ହେଲା, ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା? ସେ ଅବାଧ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ହେଲା। ତେଣୁ ବାଇବେଲ କଥା, ସେ ଫଳକୁ ସେ ଲୋଭନୀୟ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା। କିଏ ଦେଖିଲା? ଇଭ୍ ଦେଖିଲା। ସେଠି ଲୋଭ ଜାତ ହେଲା, ସେ ଫଳ ପ୍ରତି ତାର ଲୋଭ ଆସିଲା, ଆସକ୍ତି ଆସିଲା। କି ବଢ଼ିଆ ଫଳ ଯେ ତା ମନରେ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସର୍ପେଣ୍ଟ ବା ସର୍ପ। ଲୋଭରୁ ଅବାଧ୍ୟତା, ଲୋଭ, ଏସବୁ ଘୃଣା, ଈର୍ଷା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା ତାପରେ। ଆଉ ତେଣୁ ମଣିଷ ମନରେ ହିଁ ସେସବୁ ଅଛି। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନୀ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ପଶୁ, ସୋସିଆଲ ଆନିମାଲ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆନିମାଲ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଦାଉଦ ବି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପଶୁ ପରିଥିଲି। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହେବା, ପଶୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ପଶୁ ହିସାବରେ। ଆମକୁ ସେଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ବଢ଼େଇଲେ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ସବୁ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର ଶିଖି ବଢ଼େଇଲେ, ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୁଝିକିରି ମଣିଷ ହଉ। କେଉଁ ମଣିଷ ଖରାପ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି? ସବୁ ମଣିଷ ଖରାପ, ସବୁ ମଣିଷ ଭଲ। ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ଖରାପ କରେ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପରିବାରରୁ ମଣିଷ ଆସେ। ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଏଟ୍ ହୋମ୍। ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସବୁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କିଛି ଗୁଣ ଅଛି, କିଛି ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, କିଛି ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅଛି, କିଛି ସଂସ୍କାର ଅଛି, ସେଇଟା ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଏଟ୍ ହୋମ୍। ପରିବାରରୁ ମଣିଷ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ କେମିତି ପରିବାର, କେମିତି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ସେ ସ୍ୱଭାବଟା କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ? ପରିବାରରେ ତିଆରି। ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସ୍ୱଭାବ ତିଆରି କରନ୍ତିନି। ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ସେମାନେ। ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କି ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, କେମିତି ସ୍ୱଭାବର ପିଲା। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟରେ ପାପ ଲୁକାୟିତ ହୋଇଥିବା, ଏ ପାପରେ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉୟ ରହିଥିବ। ପୁଣ୍ୟ ଭିତରେ ପାପ ଅଛି, ପାପ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ ଭିତରେ ବି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମର। ବିନା ତେଣୁ ତ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଅନ୍ତରର ମର୍ମ, ଚିନ୍ତା ଭାବନାର ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷାକାରୀ। ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷ କେମିତି, କେଉଁଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ତାର ମର୍ମ, ମର୍ମ, ଅନ୍ତରର ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷାକାରୀ। ତେଣୁ ପାପ ଭିତରେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ପୁଣ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଅଛି। ମଣିଷ ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସାହସ କେତେବେଳେ ଭୀରୁତାରେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମଗର୍ବରେ, ବନ୍ଧୁତା ଶତ୍ରୁତାରେ, ପ୍ରେମ ହିଂସାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲେ? କହିଲେ ସିଏ ମଣିଷ ମନର ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସାହସ କେତେବେଳେ ଭୀରୁତାରେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମଗର୍ବରେ, ବନ୍ଧୁତା ଶତ୍ରୁତାରେ, ପ୍ରେମ ହିଂସାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ସାହସ ବି ଭଲ ନୁହଁ, ସେଟା ଭୀରୁତା ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ପରିଣତ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ବନ୍ଧୁତା ବେଳେବେଳେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଡାକେ। ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ ବେଳେବେଳେ ହିଂସାକୁ ଡାକେ। ଆପଣ କହିବେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାହସ କେମିତି ଭୀରୁତା ହେବ ତ। ଆଉ ବେଶୀ ସାହସ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କହିଲେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅତ୍ୟଧିକ ସାହସ ମାନେ ସିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃସାହସ କହିବେ, ସେଟା ଦୁଃସାହସ। ଅତ୍ୟଧିକ ସାହସ ହେଲେ ସେ ଦୁଃସାହସ ହେବ। ଭୀରୁତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖ ମତେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାହସ ହେଲେ ଦୁଃସାହସ ହେଇଯିବ। ସେଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏବଂ ଅତି ବନ୍ଧୁତା, ବେଶୀ ବନ୍ଧୁତା ହେଲେ ବି ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଈର୍ଷା କରିବ, ଶତ୍ରୁତା କରିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ବେଶୀ ମିଠା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି? ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଏ। ବେଶୀ ମିଠା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ପୁଣ୍ୟ କିପରି ପାପ ପାଲଟିଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପୁଣ୍ୟର କ୍ଷୟ ହେଲେ ପାପର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେବା। ଆପଣ ଦୁଇଟା, ଆମ ଦେଶରେ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ପଲିଟିକାଲି, କିନ୍ତୁ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ବାଇ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଅଦର ଶୈତାନର ପାର୍ଟିରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମଝିଆ କେଉଁଠି ରହିବେନି। ଏ ଯେଉଁ ନାସ୍ତିକବାଦୀଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ନହେଲେ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଥିବେ। ତୃତୀୟ ଦଳ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ଆପଣ ଏଇତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଳରେ ଥିବେ, ନହେଲେ ଶୈତାନର ଦଳରେ ଥିବେ। ତେଣୁ ପାପର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ
ପୁଣ୍ୟର କ୍ଷୟ ହେବ, ପାପର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପୁଣ୍ୟର କ୍ଷୟ, ପୁଣ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପାପର କ୍ଷୟ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ପୁଣ୍ୟର କ୍ଷୟ ହେଲେ ପାପର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ପୁଣି ପାପର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପୁଣ୍ୟର କ୍ଷୟ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଏସବୁ ମୂଳରେ ମୂଳ କଥା। ଆମର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଇଚ୍ଛାଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମ ଚାହିଁବା ଅନଲିମିଟେଡ଼। ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚାହିଁବା ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତିନି। ସବୁ ଚାହିଁବା ହେଇପାରେନି, ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ମଣିଷର ଚାହିଁବା ଅସରନ୍ତି ଅକଳନ୍ତି ଭାବନା ଆମ ମନରେ ଆସେ। ମୁଁ ଏହା କରିଦେବି, ସେୟା କରିଦେବି, ଓ କୋଠା ବାଡ଼ିଦେବି, ଏ 5 ବିଲ୍ଡିଂ ତାଲା ବାଡ଼େଇଦେବି, ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ଦୁନିଆ ଭାବନା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ। ମଣିଷର ଭାବନାର ଅନଲିମିଟେଡ଼। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଈଶ୍ୱର ମନର ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଅବିରତ ମନ୍ଦ, ଅବିରତ ମନ୍ଦ। ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଏସବୁ ମୂଳରେ ଅଛି। ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କରେ କି ମଣିଷ? ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବଡ଼ ହେବା, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା, ଅଧିକାରୀ ହେବା। ତେଣୁ ସେ ଇଭ୍ ଆଉ ଆଡମର କଥାକୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କର? କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଧିକାରଟା ଶୈତାନ ନେଇ ଆସିଲେ। ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ହେବି। ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ମୂଳରେ ଅଛି ମୁଁ ବଡ଼ ହେବି। ହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବଡ଼ ହେବି, ସେ ବଡ଼ ହେବାର ଇଚ୍ଛା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଧିକାରଟା ତ ଶୈତାନ ନେଇଗଲା ତାଙ୍କଠୁ। ବେଳେବେଳେ କଠୋର ନୀତିବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଅଗୋଚରରେ ପାପ କରି ବସନ୍ତି। ବେଶୀ ନୀତିବାଦୀ ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ପାପ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ପରା, ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମାରିବାକୁ ପଛଉନା, ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ପରା, ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଜଣକୁ ମାରିବାକୁ ପଛଉନା, ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଆମର, ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ସେଥିରୁ। ଆଜିକାଲିକା ଧର୍ମ ସବୁ ସିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ପରା, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଧର ଧର ମାର ମାର। ଏ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଧର ଧର ମାର ମାର। ଏ ଧର୍ମ ନାଁରେ ସେ କାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମରା ଚାଲିଛି, ମରା ଚାଲିଛି। ଭାରତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥଳ। ଭାରତ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଏଠି ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ମହାବୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି କେତେ ଜାଗରଣ ଅଛି, କେତେ ଧର୍ମର ସନାତନ, କେତେ ଧର୍ମ, ମହାବୀର ଜୈନ, କେତେ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, କେତେ ବାବା ଋଷିଙ୍କର ଦେଶ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ପାଲା ଚାଲିଛି। ଯୀଶୁ ବଡ଼ ନା ଆଲ୍ଲା ବଡ଼, ଆଲ୍ଲା ବଡ଼ ନା ରାମ ବଡ଼, ରାମ ବଡ଼ ନା ଆଲ୍ଲା ବଡ଼, ଡେଲି ପାଲା ଚାଲିଛି, ବାଦି ପାଲା ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଏମିତି ବାଦି ପାଲା କେଉଁଠି ଚାଲି ନାହିଁ। ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଉ, କି ଆସେମ୍ବଲିରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବି ହେଉ, କି ଆମ ସୋସାଇଟିର ଟି ଷ୍ଟଲରେ ହେଉ, ସବୁଠି ଆମର ବାଦି ପାଲା ଚାଲିଛି। ଯୀଶୁ ବଡ଼ ନା ରାମ ବଡ଼, ରାମ ବଡ଼ ନା ଆଲ୍ଲା ବଡ଼, ଆଲ୍ଲା ବଡ଼ ନା ପାଲା ତ ଚାଲିଛି, ଡେଲି ପାଲା। ଏଠି ବହୁତ ଦେଶ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ଥମାନେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ବସୁଧା ଆମର ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଗାଁଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକି ଚଳିପାରୁନୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଗାଁ ବିଶ୍ୱ କଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ଗୌଡ଼, ସେ ହାଡ଼ି, ସେ ପାଣ, ସେ ଶୂଦ୍ର, ସେ ମୁସଲମାନ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଧର୍ମ ଜାତି ଭେଦ ଏ କହିଲେ ନ ସରେ। ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି। ଏ ରାଜନୀତି କରିବା ମୋତେ ସହଜ ପରା। ଆମ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ସିଏ ଅଛି ପରା, ମାନସିକତା ଆମ ଭାବନାରେ ସିଏ ଅଛି, ଆମ ରକ୍ତରେ ସିଏ ଅଛି। ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆମେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛୁ। 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ହେଉଛେ, ରାମ ବଡ଼, ଯୀଶୁ ବଡ଼, ଆଲ୍ଲା ବଡ଼, ଆମେ କି ଶିକ୍ଷିତ, କି ସଭ୍ୟ? ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ଚାଲୁଛି, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଏଜେଣ୍ଡା ଚାଲୁଛି। ଧର୍ମର ଦେଶ, ଏ ଧର୍ମର ଦେଶ। କେତେ କେତେ ସନ୍ଥ, କେତେ କେତେ ଋଷି ମହର୍ଷି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି। ସେମାନଙ୍କ ବେଦ ପୁରାଣ ସେମାନେ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଅଥଚ ସେଇ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସବୁ। ଭାରତ ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ, ତା ନାହିଁ ମରଦ ପରା। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ, ତା ନାହିଁ ମରଦ। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କେଉଁ ଦେଶ ନାହିଁ। 28ଟି ରାଜ୍ୟର କେତେ ଭାଷା, କେତେ ଚଳଣି, କେତେ ସଂସ୍କୃତି, କେତେ ବେଶପୋଷା, କେତେ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଏଭଳିଆ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଅଥଚ ଡେଲି ଆମେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ନେଇକି, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମନେ କରେ। ତପସ୍ୱୀ କୌଶିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ। ଆସିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମହର୍ଷିଙ୍କର କଥା, ତପସ୍ୱୀଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମ କ'ଣ? ଧର୍ମ କ'ଣ କି? ଧର୍ମ ହେଉଛି ଧର ପ୍ରଭୁ ଚରଣ, ଧର ମନ, ଧର ମନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଧର ମନ, ମନକୁ ଧର। ଏ ମନକୁ ନ ଧରିକିରି ଆମେ ଖାଲି ପୂଜା ପାଠ ଇଏ ସିଏ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ମୁସଲମାନ, ସିଏ ହିନ୍ଦୁ, ସିଏ ଶୈତାନ, ଇଏ ଭଗବାନ। ନିଜ ମନକୁ ଧରିବାର କଳା ଶିଖିବାଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଧର ମନ, ନିଜ ମନକୁ ଧର।
विभिन्न प्रकार रिपु षड रिपु आप जानते। मन को निज काबूरे रखने का बात ही तो धर्म है। बस निज मन को काबूरे रख। जे निज मन को जे निज को काबूरे रखता है रखुची सी तो नगर विजय तरफ श्रेष्ठ, पृथ्वी विजय श्रेष्ठ सी। आज आम मन को काबू रखी पार। धर्मर अर्थ हूँ धर मन, मन को धर। ए मन भारी विकार आज्ञा, मन भारी विकार। मन पूरा बुलाई 14 भुवन। आम मन को जी जीति सी तो सन्यासी, से तपस्वी, से ऋषि, से महर्षि, से साधु। आज मन को जीतिनी से तो गला से पापी। आ कौन मन जहाँ कह से पापी। मनर भावना सब कौन किया, मन सब कौन भावना आसिक। तेणु धर मन हूँ धर्म, धर मन, मन को धर। तपस्वी कौशिक अत्यंत सत्यवादी थे। व्रत थिला सब सत्य कहवा। एकदा केते जन व्यक्ति डकायत कबलू खसी आसी आश्रम पाखे आश्रय नेले। डकायत माने सेमानकु खोजी खोजी आसी कौशिक आश्रम पहुँचले। आश्रम डकायत मैंने लोक मान समुद्र कौशिक को पचारते से पाख जंगल लुचिंट बोली कौशिक प्रकाश करदे। फल डकायत मैंने घेराव कर खोजी नृशंस भाव हत्या कर धन संपत्ति नहीं चलीगले। कौशिक जदिव सत्यवादी पुण्यवान मात्र एठार से सत कही किसी लोक जीवन हानि कर पाप कर बसिले। बेले बेले किछि मिछ कहवाक पड़े। किछि मिछ बा मीठा पाप कहते, मीठा मिछ कहते। किछि मीठा सत मीठा पाप भी कह, मीठा मीठा पाप तो नुह, मीठा मिछ कहवाक पड़े। बेले बेले पुण्य को भी सहारा देवाई पापर दरकार पड़े। शैतान अच्छी बोली भगवान अच्छा। शैतान नथिले भगवान किसी आवश्यकता पड़ न था। राति अच्छी बोली दिन आवश्यकता पड़ा। बुझे ना। शैतान अच्छी बोली ईश्वर काम कर। शैतान ता आगे आगे काम कर, ईश्वर ता पछे पछे काम कर। शैतान को आवश्यकता अच्छी बोली ईश्वर पुण्य पाप अच्छी बोली पुण्यर महत्व बुझी मनीष। राति अच्छी बोली दिन महत्व बुझी मनीष। मंद अच्छी बोली भलर महत्व बुझुची मनीष। यदि मंद न था, पाप न था, मिछ न था, अंधार न था, तेज आलू को कि प्रस्तुत कर न था। आलूर महत्व लोक बुझीपार न था। तेणु कौशिक तपस्वी मिछ कहीकि कौन कले पाप कर पाप पाप कले पाप कर बसिले। तेणु बेले बेले यही महत् कार्य करने मिथ्या कहले पाप बोली धरा जाए ना। आपड़ जो गोटे मिछ कहवा द्वारा 100 लोकर जीवन बचुची से मिछ बोली धरा जाए कि से पुण्य। आज जहाँ पुण्य अच्छी काली को तो पाप हो जाए। तेणु मनीष मन में उभय पाप पुण्यर भरी रही। मुझे कहली परा धर्मर अर्थ हूँ धर मन। ए मनरे ही सब किछि अच्छी। मन तोहर निज गुरु उद्धव तू केते पचारू। मन ही तोर गुरु। ए मन को निज काबू में रखिबाटा ही सब बड़ धर्म। तपस्वी साध्वी त्यागी ऋषि महर्षि ये बात कौन क्या एम सब मन को निज काबू। मन कह सीटा कर, मन कह एटा कर। मन गोटे बेलगाम घोड़ा पूरा बेलगाम घोड़ा जुआड़ी जा सियाड़े था। तेणु कथा कह मन बुलाई 14 भुवन। आप क्लास रूम रे बसुए, आप मंदिर बसुए, आप चर्च रे बसी थे, अथच आपण मन आउ कौटे 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 सब बुलिक आस। मन को काबू रखार अर्थ हूँ धर्म। धर मन, मन को धर, बिड़िकी धर। आरिस्टोटल कहवा अनुसार चरम सीमार पहुँचीगले प्रत्येक पुण्य पापरे और पाप पुण्य परिणत हो। तेणु कह अन्य जेते जेते जेबे जेबे बढ़ी ईश्वर सेबे सेबे किसी काम कर। पाप जिते बड़े अत्यधिक हो जाए से पुण्यर आवश्यकता पड़े, ईश्वर आविर्भाव होती। ये कथा तो आम वेद पुराण समस्त जानी, फिल्म मान देखुं। प्रत्येक पुण्य पापरे और पाप पुण्य परिणत हो जाए। बेसी हो गले सी कौन हम अति लेंबू चिपुड़े पिता पर। शेष में आसतु मनरे सदा सर्वदा पाप और पुण्यर पीढ़ी को एभली भाव में रखा जेभली उभयों मध्य भारसाम्य बजाय रुहे। अर्थात पाप और पुण्य मध्य सठिक समन्वय रक्षा करवा, जहाँफल प्रत्येक व्यक्ति और समाज हित साधन हो पार एवं आमे समस्त एक श्रृंखलित जीवन यापन कर। ईश्वर श्रृंखलार ईश्वर, विशृंखलार ईश्वर नुहति। जोड़ी डिसिप्लिन ना, जोड़ी श्रृंखला ना, से ईश्वर रुहतनि। ईश्वर कभी विशृंखला करते। ईश्वर श्रृंखलार ईश्वर, डिसिप्लिन ईश्वर। इनडिसिप्लिन ईश्वर ईश्वर केवे करते।
ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ହୋଇପାରେ। ମଣିଷ ବେଶୀ ପାପ କରିକିରି ଅଚାନକ ମରଣକୁ ଡାକିବାଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସୋଲୋମନ ସେଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଅଧର୍ମୀ ହୁଅ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ପାପ କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅବଳରେ ମଣିଷକୁ ଡାକିବ। ତେଣୁ ଆମ କଥାରେ କୁହନ୍ତୁନି ବେଶୀ ପାପ କରନ, ବେଶୀ ଅଡ଼ୁଆ କରନ, ଟିଳାକୁ ଡାକନ, ଷଣ୍ଢ ଆସିବ ଷଣ୍ଢକୁ ଡାକନ, ଟିଳାକୁ ଡାକନ ବୋଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଯୁଗ ସେୟା, ଧର୍ମ ଗଛରେ କୁରାଡ଼ି ପାର, ଧର୍ମ ଗଛରେ କୁରାଡ଼ି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି ମା ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି, ମିଛ ପାଖେ ସତ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଭଜନ। ଆମ ଆଜି ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି, ମିଛ ପାଖେ ସତ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି, ଏ ଯୁଗରେ ହେଉଛି ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି। ଧର୍ମ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଧର୍ମ କେଉଁଠି, ଧର୍ମ ମନ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ ଚାଲିଛି, ଅଧର୍ମ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ଅନୀତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି ମା ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି, ମିଛ ପାଖେ ସତ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ପେଡ଼ି ଉପରେ କହିଦେଲି। ଯାହା ଭୁଲଭାଲ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।